प्यारे विद्यार्थियों, अज असी जमात 10वीं की कहानी अंग संग करांगे। ये कहानी वरियाम सिंह संधू की लिखी हुई है ते वनगी पाठ पुस्तक भी शामिल है। सब तो पहला गल करांगे इस कहानी के पात्रां की। इस कहानी दे विच जो पात्र आए हैं वो हैं करतार सिंह, जगीर कौर, उन्हां दे पुत्तर हैं दो, अमरीक सिंह ते महेंद्र सिंह, ते दो धीआं जो वहियां होईयां हैं उन्हां विच एक दा नाम बंसो है और जो है बाकियां दा नाम इस विच नहीं दस्सिया गया। ते कहानी विच इस कहानीकार ने दस्सिया की है कि एक सधारण परिवार बारे गल कीती है कि किस तरह वो अपनियां तंगियां तुरशियां ते नशियां दे विच जो है अपने जीवन जो बिता रहा है। ते करतार सिंह जो है छोटी उम्र का ही सी, पर नशियां का आदि होने कारण बहुत जल्दी अपनी जान तो हथ धो बैठा ते पिछे अपनियां सारियां जिम्मेवारियां जो है अपने पुत्र अमरीक दे सिर ते पा जाता है। अमरीक सिंह एक सरकारी नौकरी करता है ते पर फिर भी सारे घर का बोझ उस ते आ जाता है जो कि हजे वो इस बोझ नूं चुकन दे योग नहीं सी। ते पढ़ते हाँ ये कहानी अंग संग। अज भोग पै गया सी। रस्म अनुसार वड्डे मुंडे अमरीक नूं नानके जिम्मेवारी की पग बना गए सन। सारा परिवार हनेरी रात विच बाहर आपो अपनी मंजियां ते लेटिया होया सी। एक चुप हनेरे वातावरण विच तनी हुई सी। ओ जो जा चुका सी अजे भी मुस्कुराउंदा, हसदा, गुस्से हुंदा, रोंदा, मੱਝਾਂ चोंदा, पट्ठे कुतरदा, डंगर खोलदा बन्नदा, उन्हां नूं पानी पिआउंदा, हल वाहुंदा, जीआं नूं वरचाउंदा, मारदा कुटदा, ਵੱਖ-ਵੱਖ रूपां विच सारे जीआं दे मन अंदर चलदी फिल्म वांग चेहरे बदल रहा सी। ਉਹ चुप बुल्लां नाल उस नाल कीतियां गल्लां दोहरा रहे सन। उन्हां नूं लगदा सी जिवें ਉਹ ਗਿਆ नहीं, उन्हां दे अंग संग सी इसे घर विच, उन्हां दे कोल ही भरे डंगरां कोल सुत्ता होया शराब विच गुट। हुण ये सारी गल करतार सिंह बारे हो रही है। उसकी मौत तो बाद जदों उसका भोग पिया तां फिर अमरीक दे नानके जो सन उसनूं अपनी जिम्मेवारी की पग बनवा के गए सी। ते रात नूं जदों सारे जाने लेटे हुए सन तां सारिआं नूं अपने अपने अनुसार जो करतार सिंह है वो कोई ना कोई काम करदा दिखाई दे रहा सी। इस तरह उन्हां नूं जाप रहा सी कि उसनूं अजे कुछ नहीं होया, उन्हां दे अंग संग ही है, वो नेड़े तेड़े ही है उन्हां दे फिरदा, कोई ना कोई काम करदा होया। इस तरह सारे जाने अपने अपने अनुसार सोच रहे सन। अमरीक जो सरकारी मुलाजम सी लेटिया होया पिछले दिनों बारे सोच रहा सी, ਜਿਹੜੇ दिन उसके पिता करतार सिंह की मौत तो पिछों एक काले परछावें वांग उसके नाल नाल तुरे सन। इन्हां दिनां विच वो अपनी उम्र नालों अपने आप नूं वड्डा महसूस करन लग पिया सी, जिवें कूले वैड़के नूं हली जो दिता होवे। उसनूं तां अजे इस दा चित चेता भी नहीं सी। उसनूं तां छोटा महेंद्र लैन गया सी ते उस तो ही पता लगदा कि करतार सिंह ने खबरे राती बहुता नशा पी लिया सी जां खबरे वाह वज गई। सवेरे जदों चाह बना के डंगरां कोल सुत्ते अमरीक दी मां जगीर कौर जगाउण गई तां वो बेहोश पिया सी। साह घरड़ घरड़ करके आ रहा सी। उस वेले पिंड दे डॉक्टर नूं सद्दिया गया ते उसदे जवाब देण ते टैक्सी करके उसनूं शहर हस्पताल लै आंदा सी। ते दूजे दिन महेंद्र, अमरीक दी मां ते अमरीक तिन्ने करतार सिंह दी लाश शाम दे घुसमुसे पिंड विच लै आए सन। वड्डी कुड़ी बंसो जो प्यो दी बीमारी सुन के सौहरियों आ गई हुई सी, पिता दी लाश आई सुन के चीकां मारदी होई प्यो दी लाश ते आ डिग्गी। हुण अमरीक सिंह जो है अपनियां पिछलियां यादां नूं दोहरा रहा है कि किस तरह जो है उसके प्यो की मौत हुई ते किवें उसनूं शहर लैके गए ते वापस
ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੰਸੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸਹੁਰਿਓਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿਆਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੱਗ ਚੱਲਣੀ ਸਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਮਰਿਆ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀਰਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਰ ਹੈ, ਮਰਦ ਬਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜੱਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ। ਇਸ ਨਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਸਮੇਤ ਜੀਪ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਫੋਲ ਕੇ 1650 ਰੁਪਏ ਖਾਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਔੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੌਲਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤੂੰ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੋ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਵਾਹੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੰਗਰ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੀ ਟੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਵੀ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੰਮਾ ਹੋਕਾ ਭਰਿਆ। ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਆ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੜ ਜੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਇੰਝ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖ਼ਬਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ
ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੀਚੀਆਂ, ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਗਰ ਜੋ ਹਨ ਧੁੱਪੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਜੋ ਅੱਜ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜੋ ਹੈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਜੋ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਓ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸਦੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। 45 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਵੀਂ ਰੀਝ ਜਾਗੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੁਲਖਰਾਜ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ੀਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ, ਅਮਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕ ਸੂ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੂ, ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੂਬ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਕੀ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੰਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਥੋਂ ਛਾਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਛਾਲਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕ ਇਹ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਧੌਲੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਆਖਦਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਧੌਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਈ ਫਿਰ ਵੇਖੀ, ਦੇ ਸੀਸਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰੋਂ 4 ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੱਠੇ ਜੋ ਹੈ ਲਿਆ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੁੰਡਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਐਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਘੋੜਾ ਬੋਸਕੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਗਾਜਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਈ ਸ਼ੁਗਲ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਢਾਣੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਵੀਂ ਡਾਂਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸਨ, ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੀਜ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਂਝ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵੱਲ ਉਸਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਗੁਲਚਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਝ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗੇ ਉਬਾਸਰੇ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਦਾਦਾ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਜੰਮਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 2 ਕੋਠੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁਫਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਰਾਂਡਾ ਛਤਵਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੁਬਾਰਾ ਪਵਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਉਡਾਇਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਛੁਡਵਾਈ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਕੀ ਫੂੰ-ਫਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਓਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲੇ ਵੇਲੇ ਸੋਫੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦਾਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਛੁਡਵਾਈ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਾਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਫੀ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਦਾਦਾ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਕਲੀ ਕਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਵਾਹੀ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੋੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਲਿਸ਼ ਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਖ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਸਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁੰਡਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ। ਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਝ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਦਾਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਰਛਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਲੇ ਫੜ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏਂ, ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀ ਫੈਲਸੂਫੀਆਂ ਪੁੱਗਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੋ ਦਾਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਝਿੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੂਟੀਨ ਉਹੀ ਸੀ। ਪੁੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੁੱਢੜੀਏ, ਆਪੇ ਪੁੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਾ, ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਉਸਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਜਦ ਆਵੇ ਠੰਡਾ ਤੋਸਾ ਮੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਸੂ, ਵੇਖ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੋਏਂਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਆਖਦੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਦਿਆ ਕਰ, ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇਂਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀਰੋ ਕੋਲ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਰੋ ਭੁੜਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਆਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਪੀ ਲਈ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤੈਂ ਤੈਂ ਜੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਉਸਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜਗੀਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਉੱਤੋਂ 100 ਖਰਚ ਪਏ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਗਦੀ ਸੀ ਪੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਗਦੀ। ਨਾ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੇਕਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਸੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧਿਆਂ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਾ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਬੇਬਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਸ ਪਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਡੂੰਘਾ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਥੀਏ ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੀਕ ਹਰੀਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਭੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੌਂਕਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੀਕ ਹਕੀਕੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਜੋ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਗਾਬੋ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹਰੀਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਗਾਬੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ। ਹਰੀਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਸਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ। ਉਸ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੰਨ ਠਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖਤ ਆਇਆ ਸੀ ਖਿਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗਹਿਣਾ ਘਰੇ ਹੀ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਹੈ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਜਿੱਠੇ ਗਏ ਸਨ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਫੀਮ ਵੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਦਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਝ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਘੜੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲਾਇਕ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਅਮਰੀਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਣੇ ਤਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਤਾ ਕੋ ਰਗੜ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਬਰੂਦ ਜਿਵੇਂ ਫਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਰੂਦ ਉਸ ਦਿਨ ਫਟ ਹੀ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਬੰਸੋ ਦਾ ਸਾਕ ਅਗਲਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਭੰਗ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਭੰਗ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਅਮਰੀਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਝ ਕੇ ਝਗੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ਦੇ ਆਖਿਆਂ ਹਟਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਏ? ਕਦੀ ਟਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਿਆ ਈ? ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੱਡਾ ਦਨਾਹ। ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਪੁੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਵੇ ਮੇਰੇ ਛਿੰਦਿਆ ਪੁੱਤਾ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣੀ ਬੁੱਢੜੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਕਮਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ? ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਗਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਨਿੱਕੀ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਫੂਹ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਉਦਣ ਦਾ ਹਲਾ ਮਗਰ ਕੁੱਚਾਂ ਤੜਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਫਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ। ਨੀ ਬੀਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਕਰੂ। ਹਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਕੌਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂ। ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੇਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਮਰੀਕ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਕਤ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਿਓ। ਇਮਾਰਤ ਹੇਠੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਿਤਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਘੜੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਓ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਪਈ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਿਆਹੁਣਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਭੈਣੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੀ ਸੈਂ, ਵਰਤਦੀ ਸੈਂ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਹੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਬਚਦੇ 5-6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਖਾਦ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਰੂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਲਈ। ਮਹਿੰਦਰਾ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜਿਆ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਗਹਿਣੇ ਆ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬਚਦੇ 1.25 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਪੱਠੇ ਬੀਜ ਛੱਡੀ, ਵਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਰਲੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਿੰਦਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ 1.25 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ, ਉਤਲਾ? ਆਹੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਜੋ ਗਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ, ਮਾਂ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ। ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਖਿਝਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਲੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ? ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਾਅ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਫਸਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਖਾਦ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਸਨ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਸੀ? ਮਹਿੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਜੇ? ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਥੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਬਵਾਂ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਬਣ। ਉਹ ਦੰਦੀ ਕੁੱਟੀ
ਦੰਦ ਘੁੱਟੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇਗਾ? ਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੇਗਾ? ਝੋਨਾ ਲਈ ਖਾਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸੂਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਨੋਟ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ 17ਵੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਟਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਘਰ ਗਵਾਇਆ ਨਾਲੇ ਪੜੂਆ ਖਵਾਇਆ। ਲੋਕੀ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਨਿੱਘਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਤਾ ਘਿਓ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਚੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਦੋਂ। ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਘਰੋਂ ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੰਚਲ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਚੰਚਲ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਘਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਚਲ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸਵਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੀੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਫੀਮ, ਨਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਝ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਨਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਭਲਾ। ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਾਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬੀਬੀ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਝੂਠ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਠੁਨ ਗੋਪਾਲ। ਮਹਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਦ। ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਰੰਗ ਹਾਸਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਜੀਅ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਸੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ
ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੱਕ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ।